ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पाताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पातो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणदटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च
त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धे पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वात्तवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संघरहितं यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः अस्य शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे परदर्शभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादो
दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति दच्छृण यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मबोधप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति स्वकर्म मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यम् इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं ईश्वरः सर्वभूतानां हृत्तेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 62 62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய யஜ்ஞம் ரொம்ப நாளாக நம்ம நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த யஜ்ஞத்தில் நேரடியாகவும் கலந்துக்கிறீங்க, சில பேர் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த யஜ்ஞத்தில் கலந்துக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
ஒரு சமயம் நாரதர் கேட்டார் பகவான்கிட்ட, பகவானே நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார். பகவானை பார்த்து கேட்டார், நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க. அதாவது இப்போ ஒருத்தர் நம்ம பார்க்க போகணுன்னு நினைக்கிறோம், உடனே நம்ம என்ன கேட்போம், சார் உங்களை எங்கே வந்து பார்க்கலாம் சொல்லுங்கள். ஏன்னா அவர் ஆஃபீஸில் இருப்பார், தோட்டத்தில் இருப்பார், எங்கேயாவது நடந்து போயிட்டுருப்பார், ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருப்பார், எங்கே வந்தால் அவங்கள பார்க்கலான்னு நம்ம கேட்போம். அது மாதிரி பகவான் கேட்குறாரு, நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்க. இப்போ பகவான் சொல்கிறாரு, நான் எங்கேயும் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு, வானத்தில் இல்லை, பூமியில் இல்லை, இங்கே எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு, எத்திர மத் பக்தாக காயந்தி தத்ர திஷ்டாமி நாரதா, எங்கே என்னுடைய பக்தர்கள் என்னுடைய பெயரை புகழையும் பாடுகிறார்களோ, என்னுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்கிறார்களோ, அங்கே நான் நிச்சயமாக இருக்கேன்னு ஒத்துக்கோ. இப்போ சொல்லுங்கள், நீங்கள் எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறீங்க, இன்னொரு வரைக்கும் என்ன நடந்தது. நாமம், பகவானுடைய நாமம் தான் அத்தனை நாமங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நாம சொல்கிற இடத்துல அவர் நிச்சயமாக இருக்கிறாரு, நம்ம கூடவே இருக்கார். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு சத்சங்கத்துக்கு போகும் பொழுது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சத்சங்கத்துக்கு உள்ளே போய் நுழைஞ்சாச்சு அப்படின்னா அந்த சத்சங்கம் அரை மணி நேரமாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு மணி நேரமாக இருக்கலாம், அல்லது அரை நாளாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு நாளாக இருக்கலாம். கம்ப்ளீட் சரண்டர். வெளியில் நீங்கள் உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி செருப்பெல்லாம் வெளியில் கழட்டிட்டு வர்ற மாதிரி உள்ளே வரும் பொழுதே என்னென்ன தேவையில்லாத விஷயங்களை அப்படியே அங்கே செருப்போடு சேர்த்து வச்சுட்டு வந்துடணும். அங்கேயே வெளியிலே விட்டுட்டு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த அரை மணி நேரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். 100%. உடம்பு மட்டும் இங்கே இருந்தால் பத்தாது, மனசும் இருக்கணும். அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது தான் அந்த நமக்கு உள்ளே போய் சேரும். அந்த விஷயங்கள், சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உள்ளே போய் சேரும். இந்த ஒரு அறிமுகத்தோடு பகவத்கீதையோட உள்ளே போகலாம். எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை போர்க்களத்தில் உதித்த ஒரு நூல். இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்கார வச்சு ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கல, கடுமையான போர்க்களம். போர்க்களம்னா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். கொஞ்ச நாளாக என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ராத்திரியில் ஒரு நியூஸ் வரும், காலையில் ஒரு நியூஸ் வரும், இப்படி போயிட்டுருக்குது. அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுக்குறாரு அர்ஜுனன். அது அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்லி கொடுக்குறார். அப்போ புரிஞ்சுக்கணும், இது நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு அடிப்படை நூல். நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குது. போர்க்களம் என்பது வெளியிலே இருக்கிறது, அன்றாட வாழ்க்கையிலும் இருக்குது, நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது போர்க்களம். வெளியில் இருக்கிற எதிரிகள்லாம் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம், கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏதாவது ஆயுதத்தை வச்சு அடித்து ஒழிச்சிடலாம். உள்ளே இருக்கிற எதிரிகளை தான் நம்ம ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள அழிக்கணும். உள்ளே இருக்கிற எதிரிகள் இருக்காங்க, முக்கியமானவங்களும் இருக்காங்க, விஐபியில் இருப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி அழிக்கணும். அதுக்கு இந்த நூல்கள் தான் நமக்கு உதவி செய்யும். 18வது அத்தியாயத்தில் நாம் இருக்கோம். இந்த அத்தியாயம் மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. எல்லா அத்தியாயத்தையும் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக மோட்சத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய, யோகத்தை சொல்லக்கூடிய அத்தியாயம். இதில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து, ஒரு சீடன், ஒரு மாணவன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது இந்த அத்தியாயம். ஸ்டூடெண்ட் கேள்வி கேட்கணும். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரணும். இப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் சிந்தனை பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்குள்ள கேள்வி தானாக வரணும். வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தியிருக்கிறீங்க இந்த 45 நிமிஷத்தை அல்லது 60 நிமிஷத்தை. வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா சிந்தனை பண்ணணும். கேட்ட விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப அசை போடணும். இப்போ அசை போட்டதுனால அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறார், பகவானே நீங்கள் ஒரு இடத்துல சந்நியாசம் சொல்கிறீங்க, ஒரு இடத்துல தியாகம்னு சொல்கிறீங்க, ரெண்டும் ஒன்று தானா, எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போ பகவான் சொல்கிறார், நிறைய விஷயங்களை இந்த இடத்துல உடனே கேள்விக்கு மட்டும் பதிலை சொல்லிடாமல் அது தொடர்புடைய மற்ற விஷயங்களையும் சொல்லி கொடுக்குறார். நான் சந்நியாசம் தியாகம் அப்படிங்கிறத ஒரே பொருளை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு ஒரு 6 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு விரிவாக எடுத்து சொன்னார். என்னெல்லாம் சொன்னார்? ஞானம். எது ஞானம்? சாத்விகமா ஞானம்? ஆத்மா ஏகா. நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், இதெல்லாம் திரும்ப ஞாபகம் வரணும்.
ஆத்மா ஏகஹா, இது சாத்விகமான ஞானம். ஆத்மா அநேகஹா, இது ராஜசமான ஞானம். எது தாமசமான ஞானம்? நானே ஆத்மா, இந்த உடம்பே ஆத்மா, உடம்பே ஆத்மான்னு கருதுவது தாமசமான ஞானம். இப்போ பிரித்து சொல்லுகிறார், எந்த குணத்தில் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட புத்தி நமக்கு வரும். ஞானம், கர்மா, கர்த்தா. கர்த்தாவை சொல்லும் பொழுது சாத்விகமான கர்த்தா எப்படி இருப்பார்? முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா சித்த சித்தியோ நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சத்தே. முக்த சங்கன், அதாவது எல்லா பற்றுகளிலிருந்தும் விடுபட்டவன் முக்த சங்கோ. அனகம்வாதி, நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் காரியங்களை செய்யணும். செயல்களை செய்யும் பொழுது நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஈஸ்வர கிருப்பையால் நான் செய்கிறேன், பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் இந்த காரியத்தை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு செய்யணும். முக்த சங்கோ அனகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதா. சாதாரணமாக செஞ்சிடக்கூடாது. ஒரு மேலதிகாரி சொல்லிட்டாருங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடாது. வீட்டில் பேரண்ட்ஸை சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடாது. உறுதியாக செய்யணும், உற்சாகமாக ஒரு காரியத்தை செய்யணும். இதெல்லாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்குறாரு. முக்த சங்கோ நகம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்விதக சித்திய சித்தியோ நிர்விகாரக. இது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சந்தோஷமாக நம்ம ஏதாவது காரியங்கள் செஞ்சு ஒரு வெற்றி கிடச்சிச்சின்னா டாம் டூம்னு எல்லாம் ஒரே டான்ஸ் ஆடிடுவோம். ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு சர்க்கிள் வந்துருச்சு, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, ஒரு தாழ்வு போயிட்டோம் அப்படின்னா உடனே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறான், எல்லாம் ஸ்கோப் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு போயிடக்கூடாது. எந்த சூழ்நிலையிலையும் வெற்றியோ தோல்வியோ எது நடந்தாலும் சமமான நிலையில் நோக்கணும். இதெல்லாம் யாருக்குரியது? சாத்விகமான கர்த்தா. அப்போ ராஜசமான கர்த்தா யார்? பிரித்து சொல்கிறார். தாமசமான கர்த்தா எப்படிப்பட்டவன்? இப்படியெல்லாம் பல்வேறு விஷயங்களை அர்ஜுனனுக்கு 3 குணங்கள் நமக்குள்ளே இருக்குது. இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இயங்கிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அப்போ தாமச குணத்தில் முதல்ல நமக்கு புரியணும், தாமச குணத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு முதல்ல புரியணும். தாமச குணத்தில் இருந்தால் அது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும். என்னது? ராஜச குணம். ராஜச குணத்தில் நாம் இருக்கிறோமா, அதிலிருந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் சாத்விகமான குணம். சாத்விக குணமும் ஒரு நாளைக்கு அதையும் விட்டுட்டு தான் போகணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், இந்த 3 பேருமே திருட்டு பேர் தான், 3 பேருமே திருடன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். இந்த 3 பேர் யார்? சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம். இந்த 3மே திருடர்கள் தான். 3 திருடரையும் தாண்டி போகணும். அப்போ 3 குணங்களையும் கடந்து போகணும். அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப விரிவாக எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லிட்டு அப்புறமும் முகத்தை பார்க்குறார். அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் கவலையிலேயே உட்காந்துருக்கிறான். ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கவே இல்லை, போர் செய்ய போகலாம் அப்படின்னு. மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு? கர்மயோகத்தினுடைய ரகசியத்தை, கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறார். ரிவிஷன் போடுற அந்த ஸ்கூல் எல்லாம் ரிவிஷன் டெஸ்ட்னு வைப்பாங்க. அப்போ மறுபடி படிக்க வைக்கும் பொழுது ஏற்கனவே படித்த விஷயங்கள் திரும்பவும் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தெல்லாம் சொல்லி, ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை சொல்லி, 4 வர்ணத்தவர்களுடைய கடமைகள்லாம் எடுத்து சொல்லி, கடைசியாக பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை 56வது ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கி ஸ்லோகத்தோட பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சம் முடிய போகுது. இன்றைக்கி ஸ்லோகா நம்பர் 62. பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்னோட முடியுது. இதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட் சரண்டர், அது என்னன்னு பார்ப்போம். இன்றைய ஸ்லோகம், தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். பாரத, ஹே அர்ஜுனா, தம் ஏவ, அவரையே. யாரை? இறைவனை. அந்த இறைவனை. எந்த இறைவன்? எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இறைவனை. அங்கெங்கெனாதபடி எங்கும் அப்படி எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கிற அந்த இறைவனை எப்படியெல்லாம் வைக்கணும்? சர்வபாவேன, எல்லா விதத்திலும். சரணம் கச்ச, சரணடை. தத் பிரசாதாத், அவரது அருளால். பராம் சாந்தி, மேலான அமைதியை. சாஸ்வதம் ஸ்தானம், அழிவற்ற நிலையையும். பிராப்ஸ்யசி, நீ அடைவாய். இவ்வளவு விவரம் சொல்லியாச்சு அர்ஜுனா உனக்கு.
கர்மயோகம்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு, ராஜயோகம்னா என்னன்னு சொல்லியாச்சு, பக்தி யோகம் சொல்லியாச்சு, ஞான யோகத்தில் சொல்லியாச்சு. கடைசியாக நீ என்னமோ உனக்கு குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரே ஒரு வேலை செய்ய, சரண்டர் வந்துரு, சரண்டடாயிடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. யாரை சரணடையணும்? இன்றைக்கி ஸ்லோகத்தில் நம்ம படிக்க வேண்டியது யாரை சரணடையணும், எப்படி சரணடையணும், அப்படி சரணடைந்தவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த 3 விஷயங்களும் பார்க்க போகிறோம். சரணடைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோமே, யாரை சரணடையணும், அப்படி எந்த ஒரு விதத்தில் சரணடையணும், அப்படி சரணடைகிறேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அர்ஜுனா, இறைவனையே எல்லா விதத்திலும் சரணடை, அவரது அருளால் மேலான அமைதியும் அழிவற்ற நிலையையும் நீ அடைவாய். இப்போ முதல் கேள்வி, யாரை சரணடையணும்? தம் ஏவ, தமேவ சரணம், தம் ஏவ. அவர் யார்? எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார், தூணிலும் இருக்கிறார், துரும்பிலும் இருக்கிறார்னு படிச்சிருக்கிறோம். பிரகலாதனுடைய வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரியும். பகவான் எங்கே இருக்கிறார்? அங்கே இருக்கார், இங்கே இருக்கார், கட்டடத்தில் இருக்கார், இந்த தூணில் இருக்காரா? இருக்கார். எப்படி இருக்கார் காமிங்க. உடனே தூணை உடச்சிக்கிட்டு வெளியில் வந்தார் பகவான். அப்போ பகவான் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். அந்த இறைவனை, சுவாமி பகவான் தூணில் இருக்கார், எனக்குள்ளே இருக்காரா? நிச்சயமாக இருக்கிறார். ஒரு உயிரற்ற ஒரு பொருளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார் அப்படின்னா உயிருள்ள நமக்குள்ளே இருக்கார் நிச்சயமாக. எங்கே இருக்கார்? நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கார். கடந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருத்தேசேர்ஜுன திஷ்டதி, பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. கடந்த வாரத்தில் வகுப்பில் படித்தோம். பகவான் எங்கே இருக்கார்? நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கார், நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கார். அப்படி இருந்துக்கிட்டு என்ன செஞ்சிட்ருக்காரு? யந்திராரூடானி மாயையா, எல்லா உயிர்களையும் சக்கரத்தில் வச்சு சுற்றுறாராம். இப்போ ஒருத்தர் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட கேள்வி கேட்டார், சுவாமி எல்லாம் அம்பிகையோட லீலைன்னு சொல்கிறீங்க, காளியினுடைய விளையாட்டுன்னு சொல்கிறீங்க, அவளுக்கு வேணால் விளையாட்டாக இருக்கலாம், எங்கள் உயிருள்ள போகுது, காளிக்கு இது விளையாட்டாக இருக்கலாம், கஷ்டப்படுறது நாங்கள் தானே அப்படின்னு. அப்போ பகவான் கேட்குறார், நீ யார்? நான் தான் கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லிடுறியே, இப்போ நீ யார் சொல்லு, நீ யார்? அந்த கேள்வியை நாம் கேட்கணும். நான் யார்? இந்த கேள்வியை கேட்டதுனால தான் பகவான் ரமணர் மதுரையை விட்டு அண்ணாமலைக்கு சேர்ந்தார். இந்த கேள்வியை கேட்டதுனால தான் ஒரு நரேந்திரன் விவேகானந்தராக வந்தார். இப்படி எல்லா அருளாளர்களுடைய வாழ்க்கையும் எடுத்து பாருங்கள். அவர்கள் இந்த கேள்வியை கேட்டிருப்பார்கள். அவர்கள் இந்த கேள்வியை தனக்கு தானே கேட்கிறார்கள். யார் இந்த கேள்வியை நான் யார்? ஹூ ஆம் ஐ? ஹூ இஸ் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா? ஹூ இஸ் காட்? வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் மீ அண்ட் ஹிம்? எனக்கும் அந்த பகவானுக்கும், அந்த பகவானுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்குவேன், அந்த பகவானுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? அந்த பகவான் எங்கும் நிறைந்த இறைவன், அதே சக்தி அதே ஆற்றல் எனக்குள்ளேயும் இருக்கு. ஒரு நாள் என்னாச்சு, நரேந்திரன் அவர் கூட மற்ற 2 சீடர்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை. ஒரு யோகி இருக்கார், அவர் எங்கே இருக்கார்? ஊப்பியில் கயாவில் ஒரு யோகி இருக்கார். அவரை போய் பார்த்தா எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படி சொல்லிட்டு சத்தம் இல்லாமல் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் 3 பேர் கிளம்பி போயிட்டாங்க. கயாவுக்கு போயிட்டு ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு 3 நாள் கழித்து திரும்பி வந்தாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு நெய்ஸ் போயிடுச்சு. 3 பேர் ஆப்சண்ட்டு, கிளாஸ்லேருந்து கட்டடிச்சிட்டாங்க, 3 பேர் இல்லை, தெரிஞ்சு போச்சு. வந்தவுடனே கேட்டார், எங்கே போனீங்க? அல்ல அங்கே ஒரு பெரிய மகான் இருக்கார், ஒரு யோகி இருக்கார், அவரை பார்க்க போனோம். எங்கேயும் கிடையாது, இங்கே. வேற ஒன்றும் இல்லை, பேச்சே கிடையாது, எல்லாம் இங்கேன்னு இப்படி காமிச்சார். எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. அங்கேன்னு சொல்கிறது அஜ்ஞானம். இறைவன் அங்கே இருக்கார், இறைவன் அங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் அஜ்ஞானம், இக்னோரன்ஸ். இறைவன் எங்கே இருக்கார்? எனக்குள்ளே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் ஞானம். அப்போ இறைவன் இங்கே இருக்கார், நீ அங்கெங்கெல்லாம் போக வேணாம், இங்கே இருக்காருன்னு உணர்ந்துக்கோ. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் லைஃப்பை படித்து பாருங்கள். என்னெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு தோணுதோ, என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுதோ, ஜஸ்ட் அமுத மொழியில் எடுத்து ஒரு படித்து பாருங்கள். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் கேட்டது எதிர்பார்த்த ஒரு பதில் அங்கே உட்காந்துருக்கோம். அவர் என்ன பெரிய காலேஜுக்கெலாம் போய் யூனிவர்சிட்டிலலாம் போய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் படிச்சுட்டு வந்தாரா? ஒன்றும் இல்லை. எப்படி? ஆனால் அவர் வாயிலேருந்து வர்றதெல்லாமே
வேதம் உபனிஷத்தை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. இப்போ யாரை சரணடையணும்? தமேவ சரணம். அந்த எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை, அந்த ஆற்றலை, அந்த இறைவனை சரணடையணும். எப்படிப்பட்ட மனநிலையோடு அணுகணும் அப்படின்னா, சர்வபாவேன, எல்லா விதத்திலும். இது எப்படி சாமி புரிஞ்சுக்கிறது? நாரத பக்தி சூத்திரம் சொல்லுது, சர்வதா சர்வபாவேன நிச்சிந்தக பகவானேவ பஜனீயः சகீர்த்தியமானः சீக்கிரமேவ ஆவிர்பவதி அனுபாவயதி பக்தான். நாரத பக்தி சூத்திரம் சொல்லுது. எப்படி பண்ணணுமா? சர்வதா, எப்பொழுதும், சர்வபாவேன, எல்லா விதத்திலும், நிச்சிந்தகா, ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ், ஒரே ஒரு குறிக்கோள், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஃபோக்கஸ் எல்லாம் ஒரே ஒரு அட்டென்ஷனில் இருக்கணும். நிச்சிந்தகா பகவான் ஏவ பஜனீயம். அந்த ஏவதான் ரொம்ப முக்கியமானது. பகவான் ஏவ, அவர் மட்டும்தான் நம்ம வழிபடக்கூடியவர். பகவான் ஏவ பஜனீய சகீர்த்தியமானஹா, அவரை நம்ம எப்போதும் நாம சொல்கிறது, பஜனை பண்ணுறது, அர்ச்சனை பண்ணுறது எல்லாம் செய்யணும். சீக்கிரம் ஏவ இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு என்ன நடக்கும்? சீக்கிரம் ஏவ ஆவிர்பவதி அனுபாவயதி பக்தான். யாரெல்லாம் இறைவனை தொழுகிறார்களோ, வழிபடுகிறார்களோ, அவர்களுக்கு இறைவன் நிச்சயமாக தன்னுடைய அருளை கொடுக்கிறார். எப்படியெல்லாம் செய்யணும்? பாகவதத்தில் ஒரு கருத்து இருக்கிறது, ஸ்ரவணம். 9 விதமான பக்தியை பற்றி சொல்லுது பாகவதம். நவவித பக்தி. ஸ்ரவணம், முதல்ல கேட்கணும். யாரு? அவரு. ஸ்ரவணம். கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா இறைவனுடைய நாமத்தை போற்றி பாடுவது, கீர்த்தனம். விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம், பகவானை நினைக்கணும். விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம். பாத சேவனம், பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். பாத சேவனம், பகவானுக்கு சேவைன்னா பகவானுடைய அடியார்களுக்கும் செய்கிற சேவையும் அந்த சேவை தான் பாத சேவனம். அர்ச்சனம், பூஜை பண்ணுறது. வந்தனம், என்ன பண்ணணும்? நமஸ்காரம் பண்ணணும். தாஸ்யம், அடிமையாக இருந்து பகவானுக்கு, அடிமையாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் ஒருத்தருக்கு தான் அடிமையாக இருக்கணும். யார்? அது அந்த பகவானுக்கு மட்டும்தான் அடிமையாக இருக்கிறது, தாஸ்யம். சக்கியம், தோழனாக வச்சுக்கணும் பகவானை. சக்கியம், எல்லாம் வச்சுட்டு கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறாரு, ஆத்ம நிவேதனம். உங்கள்கிட்ட என்ன தனித்தனியாலாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாத்தையும் கொடுத்துடு. ஆத்ம நிவேதனம். இதெல்லாம் நவவித பக்தின்னு சொல்லுது பாகவதம். இந்த எல்லா விதத்துலையும், அதனால தான் இங்கே சர்வ பாவேன, அதுக்கு இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. எல்லா விதத்திலும் பகவானை நம்ம பூஜை பண்ணணும். முதல் வரி என்ன சொல்லுது? தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத. ஹே அர்ஜுனா, அவரை சரணடை, எல்லா விதத்திலும் அவரை சரணடை. சரி, இப்போ செகண்ட் லைனுக்கு வருவோம். சுவாமி, அவரை சரணடைஞ்சா எனக்கு என்ன லாபம்? தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். இது பலன், நம்ம செய்யக்கூடிய சாதனைக்கு வரக்கூடிய பலன். என்னது? தத் பிரசாதாத், அவருடைய திரு அருளால், அவருடைய அனுகிரகத்தால், அவருடைய எல்லையற்ற கருணையினால். எப்படி கிடைக்குது? நம்ம செஞ்சதுனால கிடைக்காது, அவருடைய கருணையால். தத் பிரசாதாத்து எப்படி கிடைக்குது? சாந்திம், சாதாரண சாந்தியும் கிடையாது, பராம் சாந்திம், மேலான அமைதி. மேலான அமைதி, நிலையான அமைதியை கிடைக்குது. அப்புறம் என்ன கிடைக்குது? சாஸ்வதம் ஸ்தானம். அது என்ன புரியலையே? பராம் சாந்திம்னா புரியுது, சாஸ்வதம் ஸ்தானம். சாஸ்வதம்னா எப்போதும் இருக்கிறது, சாஸ்வதம், காலத்தினால அழியாதது. திரேதாயுகத்தில் இருந்துச்சு, துவாபர யுகத்தில் இருந்துச்சு, சத்தியுகத்தில் இருந்துச்சு, கலியுகத்துலையும் இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் சாஸ்வதம். நேற்று இருந்துச்சு, இன்றைக்கி காணாமல் போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சாஸ்வதம் கிடையாது. இப்போ சாஸ்வதமான என்னது? ஸ்தானம், ஒரு நிலை. ஸ்தானம்னா ஒரு நிலை. சாஸ்வதமான நிலை என்ன அது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். மேலான அமைதியை தத் பிரசாதாத், அவருடைய அனுகிரகத்தால் கிடைக்குது.
வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் உண்டு. யாரையாவது கேட்டு பாருங்கள், நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறீன்னு கேட்டு பாருங்கள், அதை எங்கே கேட்குறீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்கும், எதையாவது ஒரு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு நிறைவு இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு ஆனந்தம். இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது. ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கிறதுனால சந்தோஷம் வரும், 1 மணி நேரம் காணாமல் போய்டும். ஒரு நல்ல பொருளை சாப்பிடுன்னு நினைப்போம், சாப்பிடுவோம், சந்தோஷம் வரும், 1 மணி நேரம் கழித்து காணாமல் போய்டும். இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சந்தோஷம் வரும், நிலையாக இருக்காது. ஏன்னா நம்முடைய இயல்பே ஆனந்த ஸ்வரூபம். நம்முடைய உண்மையான இயல்பு ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கிறனால இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு நிலையான இன்பத்தை கொடுக்காது. மனசு அடுத்தது என்னன்னு கேட்குது, அடுத்தது என்ன, இதுக்கப்புறமா என்ன, இதுக்கப்புறம் என்ன தேடிக்கிட்டே போகிறோம். இதான் தேடிக்கிட்டே இருந்தார் நரேந்திரன். எல்லார்ட்டையும் கேட்டார், பகவானை பார்த்துருக்குறீங்களா, பகவானை பார்த்துருக்குறீங்களா? எல்லாரும் சொன்னாங்க, தம்பி நீ ரொம்ப நல்ல கேள்வியெல்லாம் கேட்குறப்பா, குட் கொஸ்டின் அப்படிம்பார், நல்ல கேள்வியெல்லாம் கேட்குறேன், நல்ல அப்படி சொல்லுவார். ஆனால் யாரும் சரியான பதில் சொல்லலை. ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னார், உனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியணுமா, ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் பேர் ராமகிருஷ்ணர். எங்கே இருக்கார்? தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருக்கார், அவரை போய் கேளு. போனார் நரேந்திரநாத். போயிட்டு, சுவாமி நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்குறீங்களா? ஆமாம் பார்த்துருக்கேன். ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவருக்கு கரெக்டான பதில் கிடச்சது. எஸ் நான் பார்த்துருக்கேன், ஒன்றை நான் பார்க்குறேன்ல, நேரடியாக பார்க்குறேன்ல, இதை விட பிரைட்டாக பார்க்க முடியும், பகவானை பார்க்க முடியும். அப்போ என்ன செய்யணும்? நிறைய வழி சொல்லி கொடுத்துருக்கார். என்னெல்லாம் செய்யணும்? இப்போ என்னெல்லாம் செய்யணுங்கிறது பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுக்குறது. இதைத்தான் நரேந்திரநாத்துக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுத்தார். என்னெல்லாம் செய்யணும் அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ கஷ்டங்கள் இருக்கும், கஷ்டங்களை தாண்டி நம்ம மன அமைதி அடையணும், வேணும், சாஸ்வதமான பராம் சாந்தி வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தரை சரணடையணும். அவர் யார்? அந்த இறைவன். அமைதியான மனம் இருந்தால் தான் சாதனைகளில் ஈடுபட முடியும். ஏன் நமக்கு பராம் சாந்தி நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, அமைதியாக மனம் இருந்தால் தான் சாதனைகளில் செய்ய முடியும். ஒரு நாம சொல்கிறோம், ஒரு ஜப்பம் பண்ணுறோம், ஒரு தியானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாந்தமான மனம் இருந்தால் தான் மனம் லயிக்கும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், உடம்பு மட்டும் உட்காந்துருக்கோம், நாக்கு மட்டும் நாமத்தை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம், மைண்டெல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம். இங்கெல்லாம் கோயம்பேடெல்லாம் சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் 1 மணி நேரம் கழித்து பார்ப்போம், என்ன நடந்துன்னே தெரியாது. நம்ம ஜப்பம் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப நல்லா ஜப்பம் பண்ணிட்ட மாதிரி நினைப்போம். ஆனால் என்னவோ நடந்திருக்கும். ஏன்னா கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு. அப்படி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகிற மனசை கொண்டு வர்றதுக்கும் நமக்கு பகவத்கீதையில் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. எப்படி? அபியாசேனத்து கௌந்தேய வைராகியேனச்ச கிருஹ்யத்தே. தொடர்ந்த பயிற்சியாலையும் விடாமுயற்சியாலையும் அந்த மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்தி கண்ட்ரோலில், அதுக்கு தான் நம்ம ஆரம்பத்தில் இந்த கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்குறோம். மெடிடேஷன், கைடட் மெடிடேஷன். யாரெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க, 10 நிமிஷம் முன்னாடி வாங்க. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ ஒரு சாந்தம் ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள், எவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் பரபரப்பாக உட்காந்த உடனே ஒரு 15 நிமிஷம் உட்காந்தோன்னு இல்லை கிளாஸ் முடிஞ்சு போச்சுன்னா ஒன்றும் போய் சேராது விஷயங்கள். அப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி எப்படி நீங்கள் கிளாஸுக்கு வர்றதுன்னு முடிவாயிடுச்சு, இன்றைக்கி வர்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் முன்னாடி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி வந்துட்டோம்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது. சரி, இப்போ 2வது வரியில் என்ன சொல்லுது? பலன் பராம் சாந்தியும் கிடைக்கணும், மன அமைதி கிடைக்கிறதுக்கு பகவானை சரணடையணும். அதாவது ஞான யோகத்தினுடைய பலன் என்னது? ஜீவன் முக்தி, திரும்பி வராத நிலை, ஜீவன் முக்தி. அந்த ஒரு நிலை அடையணும் அப்படின்னா இறைவனை சரணடையணும். சாஸ்வதம் ஸ்தானம், அழியாத பதம், அதுக்கு பேர் தான் விதேக முக்தின்னு பேர். தேக முக்தினா உடம்பை விட்டுட்டோம்னா அப்படின்னா, ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா மீண்டும் பிறக்கிறார். விதேக முக்தினா மீண்டும் வராத நிலை, திரும்பவும் வராத நிலை, அப்படி ஒரு நிலை, அது பேர் விதேக முக்தி. பிரம்ம பதம், சங்கராச்சாரியரோட வார்த்தையில் சொன்னால் பிரம்ம பதம். எப்படி எங்கே சொல்லியிருக்கார் பிரம்ம பதம்? யோசிங்க. மா குருதன ஜன யௌவன கர்வம் ஹரதி நிமேஷாத் கால சர்வம் மாயாமத்தமிதம் அகிலம் ஹித்வா பிரம்மபதம் த்வம் பிரவிஷ விதித்வா பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூಢமதே சம்பிராப்தே
அதானே சாமி எங்களுக்கு தெரியுமே, பஜகோவிந்தம் கூட தெரியாமல் அந்த கீதா கிளாஸுக்கு வருவோமா நாங்கள்? எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிறோம். மா குரு, செய்யாத, மா குரு, நினைக்காத. மா குரு என்ன செய்யக்கூடாது? தன ஜன யௌவன கர்வம். தனன்னா என்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது தெரியுமா? தன. ஜன கர்வம், என்கிட்ட ஆள் எவ்வளோ இருக்காங்க தெரியுமா? ஒரு சுடக்கு போட்டால் வந்து நிற்பான், 10 பேர் வந்து நிற்பான். தன ஜன யௌவன கர்வம். மூணாவது என்னது? இளமையாக இருக்கேன், நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன். இதெல்லாம் என்ன ஆகும்? அடுத்த வரியில் சொல்கிறாரு, ஹரத்தி நிமேஷாத். ஹரத்தினா காணாமல் போயிடும். எப்படி காணாமல் போயிடும்? நிமிஷத்தில் இந்த காலம் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். எல்லாத்தையும் சர்வம்னு ஒரு வார்த்தை முடிக்கிறாரு. ஹரத்தி நிமேதா கால சர்வம். தனித்தனியாக சொல்ல வேண்டியதில்லை, இந்த 3 தான் சொல்லியிருக்காரு. தன ஜன யௌவன, இது மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும், அது பேர் தான் சர்வம். எல்லாத்தையும் எப்படி எடுத்துகிட்டு போவார்? நிமேஷாத். கண்ணை மூடி முடிக்கிறதுக்குள்ளே காணாமல் போயிட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். அதனால என்ன செய்யணும்? மாயா மத்தம் இதம் அக்கிலம் ஹித்வா. இந்த உலகம் வந்து நிலையில்லாதுன்னு புரிஞ்சுக்கோ. இதனால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒன்றே வந்து கெட்டியா அப்படி பிரம்ம பதம் வேணும் அப்படின்னா அந்த பகவானை நினச்சிக்கோ சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. திரும்ப திரும்ப சாஸ்திரம் படிக்கணும். சாஸ்திரம் மட்டும்தான் நமக்கு கூடவே இருந்து கைட் பண்ணும். மற்ற எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் கூட இருப்பாங்க, காணாமல் போயிடுவாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம கூடவே இருந்து கஷ்டப்ப காலத்துலேயும் எல்லா காலத்துலையும் நமக்கு சரியாக இருந்து கைட் பண்ணுறது ஒரே விஷயம் இந்த சாஸ்திரம் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ அன்பே உருவான அந்த இறைவனை நாம் சரணடையணும். பகவான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் 3வது அத்தியாயத்தில், லோகேஸ்மின் திவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக. என்னால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு, இந்த உலகத்தில் 2 நிஷ்டை இருக்குது. ஞான யோகேன கர்ம யோகேன 2 யோகத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார். அதனால் அந்த 2 யோகத்தின் மூலமாகவும் இறைவனை அடையணும். எப்படி அடையணும்? சர்வ பாவேன. என்னெல்லாம் செய்யணும்? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். சாஸ்வதம் ஸ்தானம். சுவாமி சாஸ்வதம் ஸ்தானம்னா இன்னும் எங்களுக்கு புரியலையே. தத் விஷ்ணோ பரமம் பதம் படிச்சிருக்கோம், வேதத்தில் படிச்சிருக்கோம். தத் விஷ்ணோஹோ பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரையகா. சூரையகன்னு யார்? மகான்கள், ரிஷிகள். சதா பஷ்யந்தி, அவங்க எல்லா காலத்துலையும் எல்லா நேரத்துலையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. எதை பார்க்குறாங்க? தத் விஷ்ணுஹோ பரமம் பதம். பகவானுடைய அந்த விஷ்ணுடைய பரமம் பதத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஒரு நிலையை நாம் அடையணும். ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அலை கடலுக்கு சொந்தம், கடல் அலைக்கு சொந்தம் இல்லை. எங்கே இருக்குது? அமுதமொழிகளில். அலை கடலுக்கு சொந்தம், ஜீவர்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு சொந்தமானவர். ஜீவாத்மா அந்த பகவானுக்கு சொந்தமானவர். யாரெல்லாம் பகவானை சரணடைந்தார்களோ அவர்களெல்லாம் சௌக்கியமாக இருந்தார்கள். புராணத்துக்கு போவோம். ராமாயணம், பாண்டவர்கள், மகாபாரதம். பாண்டவர்கள் பகவானை சரணடைந்தார்கள், அவர்களுக்கு நிம்மதி கிடைச்சது. ராமாயணத்தில் சுக்ரீவன் சரணடைந்தார், விபீஷணன் சரணடைந்தார், அதனாலே அவருக்கு சாந்தம் பராம் சாந்தியும் கிடைச்சது. யாரெல்லாம் சரணடையலை? கைகேயி, வாலி பகவானை சரணடையலை, ராவணன், இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். யாரெல்லாம் சரணடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த பராம் சாந்தியும் அந்த மேலான அனுபூதியும் கிடைத்தது. அந்த பராம் சாந்தி சுவாமி எப்படி கிடைக்கும்? இறைவனின் அருள் காற்று அப்படிங்கிறது எப்போதும் வீசிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம என்ன செய்யணும்? பாய்மரத்தை விரிச்சுவை. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எங்கே சுற்றி நம்ம அங்கே தான் வந்து நிற்கணும். பாய்மரத்தை விரிச்சு மனசை திறந்து வை, பகவான் அங்கே வருகிறார். பகவானுடைய அருள் எல்லாருக்கும் இருக்குது. எல்லா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை உயிர்களுக்கு இருக்குது, உனக்கு இருக்குது. நாம் என்ன செய்யணும்? நம்ம ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கூடாது. நம்மளுடைய நம்ம மனசை திறந்து வச்சுருக்கணும். அப்போ திறந்து வச்சுருந்தோம்னா பகவான் வருகிறார். இப்போ கம்ப்ளீட் சரண்டர், தமேவ சரணம் அப்படிங்கிறது இதை ரங்கநாத்தாஞ்சி மகாராஜ் ரொம்ப விரிவாக சொல்லுவார். கம்ப்ளீட் சரண்டர்னா கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு ஹூம்? அவரை கேள்வி கேட்குறார். கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு
to whom we surrender to our own highest self. இது பாருங்கள், ஒரு வித்தியாசமாக அவர் சிந்திக்கிறார். கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு whom அப்படின்னா we surrender to our own highest self, the infinite self that is within us and within all. From that we came, we played our own part a little and we go back to that same reality. இந்த சர்வபாவேனத்துக்கு தமேவ சரணத்துக்கு சுவாமிஜியோட விளக்கம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நான் எப்படி பண்ணணும், அந்த ஒரு லிட்டில் நம்ம அந்த அதே பரம்பரிலேருந்து வந்திருக்கிறோம். வி சரண்டர் டு அவர் ஓன் ஹையஸ்ட் செல்ஃப். அந்த பகவான் எங்கே இருக்கார்? நமக்குள்ளே இருக்கார், ஹையஸ்ட் செல்ஃப். அந்த இறைவனை சரணடையணும். அந்த இறைவன்ட்டு நம்ம வெளியில் வந்தோம், கொஞ்சம் காரியங்கள் பண்ணோம், திரும்பி எங்கே போகணும்? அதே இடத்துக்கு போய் சேரணும். ஒரு பகவான் ஒருத்தர் ரமண மகர்ஷிகிட்ட போனார். போயிட்டு கேள்வி கேட்டார். அப்பா அவர் சொன்னார், நான் செத்த பிறகு வா அப்படிங்கிறாரு. சாமி, நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் யார்கிட்ட கேள்வி கேட்குறது? நான் செத்த பிறகு வானா நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்கன்னா யார்கிட்ட கேள்வி கேட்குறது? அப்போ அவர் சொன்னார், நான் அப்படிங்கிறது உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நான், உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈகோ, அகங்காரம் அப்படிங்கிற நான் எப்போ முழுவதுமாக செத்து போகுதோ அப்போ வா. அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உனக்கு புரியும். எப்போ ஈகோலெஸ்ஸாக இருக்கிறோமோ, எப்போ அகங்காரம் கம்ப்ளீட்டாக எரேடிகேட் ஆகுதோ அப்போ தான் உயர்ந்த விஷயங்கள், உன்னதமான விஷயங்கள் நம்ம காதுக்குள்ளே போகும். அது வரைக்கும் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈகோ என்ன பண்ணும்? உள்ளே விடாது. ஏன்னா அவன் கேட்டை போட்டு வச்சுருக்கோம். நான் சொல்கிறது தான் சரி, நான் நினைக்கிறது தான் சரி. அந்த ஈகோ நிச்சயமாக எராடிகேட் ஆகணும். அப்படி வரும்பொழுது தான் ஒரு சின்ன 1-2 விஷயங்கள் சொல்கிறேன். பகவானை எப்படியெல்லாம் சரணடையணும், யாரெல்லாம் சரணடைஞ்சாங்க, அவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் அனுகிரகம் கிடைச்சது அப்படிங்கிறத ஒரு ராமாயணத்துலேருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி. ராமர், லக்ஷ்மணன், சீதாதேவி 3 பேரும் கைகேயியோட வரத்தினால நாட்டை விட்டு வெளியில் போகிறாங்க. முதல்ல ஆற்றை கடந்து போகணும். அங்கே முதல்ல குகனை சந்திக்கிறாங்க. குகன் ஆற்றில் இருந்து அவங்கள அடுத்த கரை கொண்டு போய் போகிறார். இன்னொரு இடத்துல ஆற்றை கடக்கணும். அங்கே வேறொருத்தர் இருக்கார், படகோட்டி. அவர் பேர் கேவத்துன்னு பேர். அவர்கிட்ட சொல்கிறார், குகன் சொல்கிறார், இவங்க பெரிய ராஜவம்சம், இவர் பேர் ராமர், இவர் பேர் லக்ஷ்மணர், இவருங்க சீதாதேவி, இவங்க 3 பேர் வந்திருக்காங்க, இவங்களை பத்திரமா நீ அடுத்த கரைக்கு கொண்டு போய் விட்டுடு அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே அவன் அந்த படகோட்டி சொல்கிறான், சுவாமி இல்லை, அவங்கள நான் கண்டிப்பாக கொண்டு போய் விட்டுறேன், ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று செய்யணும், உங்கள் காலையெல்லாம் சுத்தமாக கழுவிட்டு வாங்க, அப்போ தான் என் படகுல ஏற்றிக்குவேன் அப்படிங்கிறார். லக்ஷ்மணனுக்கு கோபம், ஏன்னா நாங்கள் என்ன அவ்வளோ சுத்தம் இல்லாமல் வந்திருக்கிறோம், நீ என்ன காலை கழுவிட்டு யார சொல்கிறேன்? இல்லை சுவாமி, உங்கள் காலெலாம் பத்திரமா சுத்தமாக கழுவிட்டு வாங்க. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இவர் பாதம் பட்டதுனால கல்லும் என்ன நடந்துச்சு, இவர் பெண்ணாக மாறிச்சுன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். எனக்கு ஒரே ஆதாரம் இந்த போட்டு தான், இவர் பாட்டு கால் வச்சு இது ஏதாவது மாறிடுச்சுன்னா, என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரே ஆதாரம் இந்த போட்டு தான், இவர் கால் வச்சதுக்கப்புறம் அது ஏதாவது வேறு ஒரு ரூபம் எடுத்துருச்சுன்னா என் பொழப்பெல்லாம் காணாமல் போயிடும். அதனால் நீங்கள் பத்திரமா காலெல்லாம் கழுவிட்டு வாங்க. சரின்னு சொல்லிவிட்டு காலெல்லாம் கழுவிட்டு வர்றாங்க. படகுல ஏறிக்கிட்டாங்க. படகு ஓட்டிகிட்டே போகிறாரு. அடுத்த கரைக்கு போய் இறங்கி முடித்தோடனே ராமர் அப்படியே பார்க்குறார். சீதாதேவி அப்படியே ஒரு நகையெல்லாம் கழட்டி கையில் கொடுக்க, இதை அவனுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்கிறார், இல்லை சாமி, நான் காணிக்கைலாம் நான் வாங்க மாட்டேன், காணிக்கைலாம் வாங்க மாட்டேன். காணிக்கையில் பரவாயில்ல, இது ஒரு ஃபீஸ்ன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு கட்டணம்னு வச்சுக்கோ. இல்லை சாமி, நான் கட்டணம்லாம் வாங்க மாட்டேன். ஏன் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னா, இல்லை 2 பேருமே படகு ஓட்டி, நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எப்படி போய் நான் கட்டணம் வாங்குறது? நீங்களும் படகு ஓட்டி, நானும் படகு ஓட்டி அப்படின்னா, நீங்களும் படகு ஓட்டி நானும் படகு ஓட்டி, 2 பேர் ஒரு படகு ஓட்டி இன்னொரு படகு ஓட்டிகிட்டு போய் காசு வாங்குறது நல்லாவா இருக்கும் அப்படிங்கிற. என்ன சொல்கிற, எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே. இப்போ ஒரு நாவிதர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு இன்னொரு நாவிதர் முடிவெட்டி விட்டார்னா அவர் காசு வாங்க மாட்டார். ஏன்னா 2 பேரும் ஒரே தொழில் பண்ணுறவங்க. அந்த மாதிரி நீங்களும் படகு ஓட்டியாக இருக்கிறீங்க, நானும் படகு ஓட்டியாக இருக்கேன். என்ன அது புரியலையே. நான் உங்களை ஆற்றில் இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுற படகோட்டி, நீங்கள் சம்சார சாகரத்திலேருந்து கொண்டு போய் விடக்கூடிய படகோட்டி. நான் சின்ன படகோட்டி, நீங்கள் பெரிய படகோட்டி, அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்படின்னாரு.
எவ்வளோ ஒரு சாதாரண ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு படகோட்டிக்கு எவ்வளோ ஒரு ஞானம் இருக்கிறது. அந்த கம்ப்ளீட் சரண்டர் இருக்குது அவர்கிட்ட இருக்குது. அது இறைவன் தான் எல்லாத்தையும் செய்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு சரண்டரை வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது. ராமரை வந்து சரணடைகிறதுக்காக விபீஷணன் வருகிறார், இலங்கையிலேருந்து வர்றார். வானம் ஆகாய மார்க்கம் வந்துக்கிட்டு இருக்கார். அப்போ ஒரு இங்கே டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்குது. சுக்ரீவனப்பா கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, ஸ்ரீ ராமர், யாரோ ஒருத்தன் வர்றானே, அரக்கன் வர்றான், சேர்த்துக்கலாமா? சுவாமி அவனை சேர்க்கக்கூடாது, நல்லவன் மாதிரி வருவான், வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணுவான், சாமி அவனை சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற. அப்போ கடைசியாக ஆஞ்சநேயர் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, அவனை சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம் சாமி. ஏன்னா அதுக்கு காரணங்கள் சொல்கிறார். நான் அங்கே போயிருந்த பொழுது ராவணன் என்னை வந்து கொன்று போட சொன்னான். அப்போ அவர் சொன்னார், இவர் ஒருத்தர் தான் அந்த சபையில் சொன்னார், தூதனை கொல்லக்கூடாது, தூதுவனை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொன்னார். அப்போ எல்லா விதத்துலேயும் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறவர், ஒரு சாந்த சுபாவம் உள்ளவர், அத்தனை அரக்கர் கூட்டத்திலையும் இவர் நல்லவர், அதனால் இவர் நம்மளை சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. அப்போ ராமர் சொல்கிறார், அபயம் சர்வபூத்தேபியோ ததாம் ஏத்தத் விரதம் மம. யாரெல்லாம் என்னை சரணாகதின்னு வர்றாங்களோ, அது யாராக இருந்தாலும் சரி, நான் அவர்களுக்கு அபயம் அளிப்பேன். இது என்னுடைய விரதம். யாரெல்லாம் என்னை வந்து சரணடைகிறன்னு வர்றாங்களோ அவர்களை நான் பாதுகாப்பேன், இதுதான் என்னுடைய விரதம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. இப்போ யாரெல்லாம் 100% பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறோமோ, அப்போ நம்முடைய சுமைகளை அவர் எடுத்துக்கிறார். அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? நாம் தான் சுமக்கணும். இப்போ கம்ப்ளீட் சரண்டர் வரும் பொழுது நமக்குடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் அவர் பார்த்துக்கிறார். ஒரு பண்டிதர் இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், இது மாதிரி ஒரு பகவத்கீதை கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தார். பகவத்கீதை கிளாஸில் நிறைய மாணவர்கள்லாம் வர்றாங்க, சொல்லி கொடுக்குறார், சாண்டிங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார், மாணவர்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு. ஒரு நாள் ஒரு ஸ்லோகம் வருது. பகவான் சொல்கிறார், என்னை சரணடைந்தவர்களுக்கு நானே பொறுப்பு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது பகவத்கீதையில். என்னை சரணடைந்தவர்களுக்கு நானே பொறுப்பு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது. அந்த பண்டிதர் யோசிக்கிறார், அதப்படி ஒரே பகவான் எல்லாருக்கும் எப்படி பொறுப்பெடுத்துக்க முடியும்? மரம் இருக்குது, செடி கொடி இருக்குது, பல்வேறு கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் இருக்குது, எத்தனையோ நாடுகள் இருக்குது, எத்தனையோ விதமான மனிதர்கள், எல்லாருக்கும் பகவான் பொறுப்பெடுத்துக்குவாரா? இது தப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு இன்ட்டு மார்க் போடுறாரு, கிராஸ். இது தப்பு, இது சரியில்லை, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தவறு அப்படின்ட்டு ஒரு கிராஸ் போட்டுடுறார். போட்டுட்டு புக்கை மூடி வச்சுட்டு போயிட்டார். எங்கே போனார்? பிக்ஷைக்கு போயிருக்கார். அன்றாடம் வெளியில் போய் சொல்லி கொடுப்பார், சொல்லி கொடுத்துட்டு வீடுகளில் போய் பிக்ஷைக்கு போவார். போய் என்ன பிக்ஷை கிடைக்குதோ அதை வச்சு தான் அவரும் அவருடைய மனைவியும் சாப்பிடணும். அன்றைக்கு வெளியில் பிக்ஷைக்கு போனார். போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு பையன் வந்தான். அவன் என்ன பண்ணால் ஒரு பெரிய மூட்டையில் குரோசரியெல்லாம் வச்சு, வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை ஜாமான்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு மூட்டை கட்டி ஒரு பையன் வந்து தூக்கிட்டு வர்றான். நேராக அந்த ஆச்சாரியரோட வீட்டுக்கு வர்றான். வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே உள்ளே போகிறான். வீட்டில் அவரோட மனைவி கேட்குறேன், நீ யாருப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் யாரா அப்படிங்கிறதா முக்கியம், உங்களுக்கு வந்து குரோசரி தேவை, உங்களுக்கு மளிகை சாமான்லாம் தேவையில்லை, அதனால் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். நான் வந்து உங்களுடைய நான் ஒரு சீடன் தான், நான் இந்த கிளாஸில் படிக்கக்கூடிய மாணவன் தான். ஒன்று நான் பார்த்ததே இல்லையே, இங்கே எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட் வர்றாங்க, அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் எவன் வர்றான்னு, எந்தெந்த பசங்க வர்றாங்க தெரியும். ஒன்று நான் ஒரு நாள் இங்கே பார்த்தது இல்லையே, எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட் வர்றாங்க, என்னையுமா ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க. சரி, உன் பேர் என்னப்பா? என் பேர் வந்து கண்ணன் வச்சுக்கோங்க. என் பேர் கண்ணன், என் பேர் கண்ணன் வச்சுக்கோங்க. சரி, என்ன கொண்டு வந்திருக்கிற? ஆச்சாரியருக்கு நான் வந்து ஒரு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குரோசரிலாம் கொண்டு வந்திருக்கேன், எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ வந்து பார்த்தா எல்லா மளிகை பொருட்களும் இருக்குது. ரொம்ப நாளைக்கு தேவையான மளிகை பொருள்லாம் கொண்டு வந்துட்டார். கொண்டு போய் வச்சுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு போயிட்டார். வீட்டை விட்டு வெளியில் போனார் இந்த ஆச்சாரியார். பிக்ஷைக்காக போனார். அன்னைக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல, பிக்ஷையே கிடைக்கல. ரொம்ப சோகமாக வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறார். ஒன்றுமே பிக்ஷை கிடைக்கல. அப்போ மனைவி கேட்குறாங்க, என்னங்க பிரச்சனை? இல்லை, இன்றைக்கி ஒன்றுமே பிக்ஷை கிடைக்கல. என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க? உங்கள் சீடன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் உங்கள் சீடன் ஒரு கண்ணன் வந்திருந்தா நிறைய குரோசரியெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறான் அப்படின்னு. கண்ணனா? எனக்கு அப்படி ஒரு சீடன் இல்லையே, கண்ணன் அப்படி ஒன்று சீடன் இல்லையே.
இல்லை, அவன் தான் சொன்னான், கண்ணுன்னு சொன்னான். அப்பவும் நான் நம்பலை. அவன் சொன்னான், இங்கே பாருங்கள், என்ன நீங்கள் நம்பலைன்னா என் முதுகில் பாருங்கள், எங்கள் ஆச்சாரியர் போட்டு வச்சுருக்காரு. நான் ஒரு நாள் சொன்னேன், அவர் வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து கிராஸ் மார்க் போட்டு வச்சுருக்காரு, என் முதுகில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டையை திறந்து காமிச்சா, ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கிராஸ் மார்க் போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா. அப்போ தான் அவருக்கு புரிஞ்சது. ஓடி போயிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்க்குறாரு. எந்த புஸ்தகத்தில் கிராஸ் மார்க் போட்டு வச்சுருந்தாரோ ஓடி போய்ட்டு அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்க்குறாரு. அங்கே கிராஸ் மார்க்கு இல்லை, காணாமல் போச்சு. அந்த கிராஸ் மார்க் எங்கே விழுந்திருக்குது? இப்போ அந்த பையன் மேலே முதுகில் விழுந்திருக்குது. பகவான் எங்கே இருக்கார்? ஈஸ்வர சர்வபூதானாம். ஈஸ்வர பகவான் எங்கே இருக்கார்? எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். நம்ம யோசிக்கணும், ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது எல்லாம் யோசிக்கணும். பகவான் எங்கே இருக்கார் நமக்கு தெரியாது. எல்லாம் நமக்கு நம்மளோட ஒவ்வொரு அசைவையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். அது இரவாகட்டும் பகலாகட்டும் எல்லா நேரத்திலும் நம்ம கூடவே இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா அது அந்த பகவான் தான், அந்த இறைவன் தான் நம்ம கூடவே இருக்கார். அதனால் என்ன பண்ணணும்? தமேவ சரணம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த ஏவ ரொம்ப முக்கியமானது. தமேவ சரணம் கச்ச. எப்படி செய்யணும்? சர்வ பாவேன பாரத. எல்லா விதமான வழிபாட்டு முறைகளின் மூலமாக சரணடையணும். அப்படி சரணடைஞ்சால் என்ன கிடைக்கும்? தத் பிரசாதாத். அவருடைய திருவருளால் என்ன கிடைக்கும்? சாந்திம் கிடைக்கும், அமைதி கிடைக்கும். எப்படிப்பட்ட அமைதி? பராம் சாந்திம், நிலையான மேலான அமைதி கிடைக்கும். ஒரு மற்ற அமைதிகள்லாம் கொஞ்ச நேரம் இருந்து காணாமல் போயிடும். இந்த அமைதி என்பது எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம கூட இருக்கக்கூடியது. எல்லா நேரத்திலும் நமக்கு இன்பத்தை தருவது பராம் சாந்தி. வேற என்னெல்லாம் கிடைக்கும்? ஒரு மேலான முக்கியமான நிலை ஸ்தானம் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்? சாஸ்வதமான ஸ்தானம், நிலையான ஒரு சாஸ்வதமான ஸ்தானம் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்? பிராப்ஸ்யசி, அதை நீ அடைவாய். என்னெல்லாம் செய்யணும்? இதெல்லாம் செய்தால் ஒருத்தருக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம். இதை சிந்தனை பண்ணி பார்க்கணும். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்? தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். சொல்ல 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 யோசி, நமக்கு நம்மளை அறியாமல் சிந்தனை வரும். அப்போ சாந்திம்னா என்ன? எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது? அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் விடுபடுவதற்கு என்ன செய்யணும்? யாரை சரணடையணும்? பகவானை சரண். அந்த பகவான் எங்கே இருக்கார்? எனக்குள்ளே இருக்கார். அந்த பகவான் பழனியில் இருக்காரா? இருக்கார். அந்த பகவான் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்காரா? இருக்கார். அந்த பகவான் திருப்பதியில் இருக்காரா? இருக்கார். அந்த பகவான் இமயமலையில் இருக்காரா? கைலாசத்தில் இருக்காரா? இருக்கார். அந்த பகவான் எனக்குள்ளே இருக்காரா? இருக்கார். அந்த பகவானை நான் சரணடையணும். எனக்குள்ளே இருக்க பகவான், உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பகவான், எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை சரணடையணும். அப்படி சரணடைஞ்சா மேலான அமைதி கிடைக்கும், மேலான சாஸ்வதமான அழிவற்ற நிலை, அந்த ஒரு மோக்ஷம், அதாவது பிரம்மபதம் அப்படிங்கிறதும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது விஷயம். ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் தமேவ சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹே அர்ஜுனா, இறைவனையே எல்லா விதத்திலும் சரணடை. அவரது அருளால் மேலான அமைதியும் அழிவற்ற நிலையையும் நீ அடைவாய். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகம், ஸ்லோகா நம்பர் 63. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 63. ஓம் शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु.